Good afternoon, children. Let us continue with our today's class. Last class we have studied about circles and parts of circles. Which are they? Arc, then minor arc, major arc, small one and big one. Then segment, diameter, radius, sector, etc. you have studied, isn't it? Today you are moving to another set, that is three-dimensional shapes, 3D figures. What is in by 3D figures? We can't represent them on a plane figure. Okay, we can represent roughly, but originally it needs space. Suppose there is a pen or something. How to draw the same? If you draw the same, we can represent a rough figure can be drawn on the plane surface, but by drawing the same, we can't see the back side. Okay, by pen means you can have a sketch copy, you can have. But can you see all the side? No. But when you draw a rectangle on the board, it's very clear, there is no other things, only a rectangle, four-sided figure. We can see everything in it, isn't it? So that are called three-dimensional shapes. We can represent them, but we can't keep or we can't see all the sides or all the faces. Clear to you? Okay, that's why they are known as three-dimensional shapes. Why can't we see the same thing? Why? What is the reason? Because they have three dimensions. Plane figures means we can have only two dimensions, either length or breadth, like that way. Clear to you? Circle angle, we need only radius. That's enough. Okay. So for drawing plane surfaces, we need only length and breadth, two dimensions. But in order to draw a 3D shape, we need height also required. We need space. Height consider we need space. Clear to you? So space shapes which occupy space are called three-dimensional shapes. These objects have three dimensions. That's why three-dimensional shapes. Dimensions are measurements. Which are the measurements required to form a 3D shape? Length, breadth and height. Clear to you? And commonly used or very common 3D shapes common very common 3D shapes cuboid best example geometric box or matchbox cube Rubik's cube okay, most of them knows how to rearrange the same, isn't it? Rubik's cube is an example of a cube. Snake and ladder dice is also an example of a cube. Next one, cylinder. Cylinder is very familiar to us, gas cylinder. Any doubt? No. Sometimes talcum powders are available also in the form of cylinders. Okay. Next, cone. Cone is very familiar to you, ice cream cones. Most of them are interested in ice cream cones. So imagine the shape also while teacher is telling the same. Then sphere, football or small balls, whatever it may be. According to size is not a problem. The shape, football is okay. Any other doubt? 3D shape of a circle in the 3D shape is sphere. Clear to all? Any other doubt? In 3D shapes, what are 3D shapes? The shapes which occupy space. Space avasyamulla shapegaleyanu 3D shapes. And most common 3D shapes are cuboid, cube, cylinder, cone, sphere. And see the cuboid is rectangles formation. Rectangles cuboid. But cube is squares. Squares are cylinder shape. One curved shape. There flattened or curved shape. Here is a circle. Here is a circle. Base circle. And central portion is curved space. Isn't it? Cone is a conical bag. One circle is cone shape. Sphere is a circle, but it needs space. Air is a sphere. Any other doubt? Clear? Now next one. The three elements. The three elements of a three-dimensional figure are the three elements. Which are the three elements? Face, edges, vertices. In the faces, what are the faces?
സർഫസസ് ആണ് അല്ലേ? എത്ര സർഫസസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി സർഫസസ് ആർ ദർ? ആ സർഫസസുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഹൗ മെനി ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ടു ഫോം എ 3D എന്നാണ്. അവിടെ എത്ര ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയും. വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ടു ആൾ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. തന്നെ ഇവിടെ ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ ക്യൂബോയിഡിന് എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും? ക്യൂബോയിഡിന് എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ടാവും? എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ്. സി അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് കവറാണ് അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് കവറിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ്. ഇതിന്റെ അതേപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണോ ഈ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ബാക്ക്. വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെഷർമെന്റ് ആണ്. മെഷർമെന്റിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല അല്ലേ? ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി ലാർജ് ഫേസും ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ബാക്ക് ഫേസും കിട്ടി. അപ്പൊ എത്രണ്ണായി? ഇപ്പോ 2 ഫേസസ് ആയി ആണല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ടീച്ചർ ഈ ബ്രെഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്തു. ഇതൊരു ഫേസ് അല്ലേ? നോക്കൂ, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലേ? അതേപോലെ ടീച്ചർക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ആണല്ലോ. അപ്പൊ 2 ആയില്ലേ? ടോട്ടൽ എത്രയായി? ഇപ്പോൾ 4 ആയി. ഇനി ഈ എഡ്ജസ് വരും, ഈ ലെങ്ത് വൈസ് ഉള്ള വരുന്ന നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഇല്ലേ? അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും എന്താ പ്രത്യേകത? ദേ ആർ സിമിലർ ആൻഡ് ഈക്വൽ കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ സിമിലർ ആൻഡ് ഈക്വൽ എന്നാണ്. സിമിലർ ആൻഡ് ഈക്വലിന് നമുക്ക് വേറൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, കോൺഗ്രുവന്റ് ഫേസസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അപ്പൊ എത്ര പെയേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 3 പെയേഴ്സ് കിട്ടി അല്ലേ? 3 പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഫേസസ് ആയി? 6 ഫേസസ് ആയി. ക്ലിയർ ആണോ? വി ഹാവ് 6 ഫേസസ് ആണ്. ആർക്കാണത്? ക്യൂബോയിഡ് ആണത്. ഓക്കെ, ഒരു ക്യൂബോയിഡിന് 6 ഫേസസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എത്ര എഡ്ജസ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അല്ലേ? എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. ടീച്ചർ കൗണ്ട് ചെയ്യണം, നോക്കിക്കോളൂ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. എത്ര ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ? 12 ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? 6 ഫേസസ് കിട്ടി, 12 എഡ്ജസും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? കോർണേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ കോർണേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ, എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇതാണ് ഒരു കോർണർ. 1 2 3 4. അപ്പൊ താഴെ എത്ര ഉണ്ട്? 4 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ മുകളിലും 1 2 3 4. എത്ര കോർണറാ? ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 8 കോർണേഴ്സ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? 8 വെർട്ടിസസ് എന്ന് വിളിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ക്യൂബും ക്യൂബോയിഡിനും ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ്? സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് 6 ആയിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് 12 ആയിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് 8. ക്ലിയർ? ലെറ്റ് us move to how to find these. Now we are moving to the 3D shapes that we have commonly used one by one to write its faces, wedges, vertices ആണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ക്യൂബോയിഡും ക്യൂബും ടീച്ചർ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. There are 6 faces ഉണ്ടായിരിക്കും. എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സുകളാണ്, 12 ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്, കോർണേഴ്സ് 8 ആണ്. ഈ കോർണേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് നോക്കി നോക്കുക. ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ആണ്. ബേസ് എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ? ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ബേസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെ മുകളിലും കൂടെ വരികയാണ്. ഓക്കെ, താഴെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചു, മുകളിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ച് നമ്മളതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. പില്ലറുകളൊക്കെ അല്ലേ കണ്ടില്ലേ? സ്ക്വയർ പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? സ്ക്വയർ അല്ല, ഇതേപോലെ ക്യൂബോയിഡൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ സിറ്റ് ഔട്ടുകളിലൊക്കെ വെക്കും അല്ലേ? സർക്കുലർ പില്ലേഴ്സും ഉണ്ടാവും, ഇതുപോലെ ക്യൂബോയിഡൽ ഷേപ്പും വരാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുക? താഴെ ഒരു ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറേ ബ്രിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുക അല്ലേ? അപ്പം മുകളിലും താഴെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കോർണേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് മതി. ബേസിൽ എത്ര കോർണർ ഉണ്ട്? 4 കോർണർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലോ ടോപ്പ് എൻഡിലും
4 കോർണർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടോട്ടൽ വെർട്ടീസസ് എത്രയായി? 8 ആയി. ഇപ്പം ഇതേ ഫിഗർ നിങ്ങൾ 5 സൈഡഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴെ 5 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ കോർണേഴ്സ് 5 മുകളിലും ഉണ്ടാവും. ടോട്ടൽ എത്ര കോർണേഴ്സ് കിട്ടും? 10 കോർണേഴ്സ് കിട്ടും. ഇപ്പം ഇതിന് പകരം ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രിക്കുകളാണെന്ന് വെക്കുക. ഇമാജിൻ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രിക്സ് ആണ്. അപ്പം താഴെ നോക്കൂ, ഈ ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര കോർണേഴ്സാ? 3 കോർണേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് ടോപ്പ് എൻഡിലും 3 കോർണേഴ്സ് വരും. അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക? ടോട്ടൽ 6 കോർണേഴ്സ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ വെർട്ടീസസ് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫേസസുകളുടെ എണ്ണാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു താഴെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാവും, അതേ ഫേസ് മുകളിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആ സൈഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? സൈഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് എന്ന് പറയുക. എന്താണ് പറയുക? ലാറ്ററൽ ഫേസസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം താഴെ മുകളിലും ഉണ്ട്, ആ ഇടയിൽ വരുന്നവരെയാണ് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് എന്ന് പറയുക. ആ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഇതിന് എത്ര സൈഡുകളുണ്ട്? 4 സൈഡുകൾ. അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 വശത്തൂടെ എത്ര? 4 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് 4 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര ഇത് കിട്ടും? ഫേസസ് കിട്ടും? 6 കിട്ടും. താഴെ 1, അതേപോലെ മുകളിൽ 1, എറൗണ്ടോ 4, ടോട്ടൽ 6 ആയി. അപ്പം 3 ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ, എഡ്ജസ് 3 ആണെങ്കിലോ, ബേസ് എഡ്ജസ് 3 ആണെങ്കിൽ ആ 3 വെച്ചൊരു ട്രയാങ്കുലർ ബേസ്, മുകളിലും ഒരു ബേസ്. അപ്പം ലോവർ ബേസും അപ്പർ ബേസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി എറൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ 3 സൈഡുകളാണ്. അപ്പം എത്ര എറൗണ്ട് വരാവൂ? 3 വരാവൂ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രണ്ണായി? 5. ക്ലിയർ ആയോ? എഡ്ജസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു 3 എണ്ണം നമുക്ക് ലോവർ ബേസിൽ 3 ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, അപ്പർ ബേസിൽ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ 6 ആയോ? ഇനി സൈഡിൽ എത്ര വരും? ഹൈറ്റ് പോലെ വരുന്ന കോർണേഴ്സ് എത്ര വരും? 4. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. സപ്പോസ് ദർ ഈസ് നോ വിൻഡോസ്, നോ ഡോർസ് ഒക്കെ ഇല്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് റൂം അങ്ങോട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വെക്കൻ റൂം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലോവർ ബേസ്, സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പർ ബേസ്, 4 വാൾസ്. കണ്ടോ? ആ 4 വാളുകളെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക? ലാറ്ററൽ ഫേസസ് എന്ന് വിളിക്കുക. യു നീഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ ത്രൂ ഡീപ്പായിട്ട് വേണ്ട, യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഐഡിയ. എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ടാവും, എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും, എത്ര വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് യു ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റി, ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ. നൗ ടീച്ചർ ഈസ് മൂവിങ് ടു സിലിണ്ടർ ആണ് അല്ലേ? സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ദാ ഇവിടെ 2 ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ആണല്ലോ? ഫീൽ ചെയ്യണില്ലേ? യെസ്. ബട്ട് സി ദാറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കർ. മാർക്കർ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ആണ് അല്ലേ? ടീച്ചറുടെ താഴെ ഒരു സർക്കിള്, മുകളിൽ ഒരു സർക്കിള്, പിന്നെയോ ഇതൊക്കെ അതല്ലേ? എങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഫോം ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 റുപ്പി കോയിൻ അല്ലേ? 1 റുപ്പി കോയിൻ ഷേപ്പ് എന്താ? സർക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലേ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ 1 റുപ്പി കോയിൻ ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ സിലിണ്ടർ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. when we try to draw it in a plane surface, നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലേക്ക് അതിനെ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പോലെ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവിടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? നോ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക? ഇവിടെ എത്ര ഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും? നിങ്ങൾക്ക് സിലിണ്ടറിനെ എത്ര ഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് 3 ഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ 3 എണ്ണം കിട്ടിയേ? നോക്കി നോക്കൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ ടീച്ചർ മാർക്കറാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഒരെണ്ണം ഈ സർക്കുലർ ബേസ്, ഇതൊന്ന് അപ്പർ ബേസ് അല്ലേ? ഇപ്പം ലോവർ ബേസ് കിട്ടി, അപ്പർ ബേസ് കിട്ടി. അപ്പം ഇതെന്താ പറയുക നമ്മൾ? ഇതൊരു കർവ്ഡ് ഫേസ് ആണല്ലേ? ഇതൊരു ഫേസ് ആണോ? ഒറ്റ ഫേസ് അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒക്കെ ഒന്നല്ലേ? ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരിക അല്ലേ? അവിടെ എണ്ണങ്ങൾ കൂടുതൽ വരിക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതെന്താ? ഒറ്റ കർവ്ഡ് ഫേസാ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതുക? സിലിണ്ടർ ഹാസ് 2 സർക്കുലർ ഫേസസ്, സർക്കിളിന്റെ പോലുള്ള 2 എണ്ണം, ആൻഡ് എ കർവ്ഡ് ഫേസ് എന്നാണ്. ഒരു വളഞ്ഞ പോലെ ഒരു കർവ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫേസും, അതായത് ഈ വലുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ 2 സർക്കുലർ ഫേസുകളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അതിന് കോർണർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ കോർണർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ദർ ഈസ് നോ കോർണർ ആണ് അല്ലേ? കോർണർ എപ്പോഴാണ് വരുള്ളൂ? വെൻ ദർ ഈസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് അല്ലേ? ലൈൻ സെഗ്മെന്റുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? കോർണേഴ്സ് ഓർ വെർട്ടീസസ് കിട്ടുക. അപ് ടു ദിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ലെറ്റ് us മൂവ് ടു കോണാണ് നമ്മൾ ഇനി മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോണിനോ കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ ഐസ്ക്രീം കോണാണ്. വെരി ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ആ ഐസ്ക്രീം കോണിന് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? ഒരു കർവ്ഡ്
ഫേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു കർവ്ഡ് പോലെ ഒരു ഫേസും പിന്നെയോ ഒരു സർക്കുലാർ ഫേസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? കോൺ ഹാസ് എ കർവ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് എ സർക്കുലാർ ഫേസ് ആണ്. ഒരു കർവ്ഡ് പോലത്തെ ഒരു ഫേസും ഉണ്ടാവും, ഒരു സർക്കുലാർ ഫേസും ഉണ്ടാവും. സർക്കുലാർ ഫേസും. അപ് ടു ദിസ് എനി ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ ടു ആൾ? നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പിയറും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. സ്പിയറിന് എത്ര ഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും? നിങ്ങളുടെ ഫുട്ബോളിന് എത്ര ഫേസുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫുട്ബോളിന്? ചെന്നൈണ്ടാവും. ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ്. അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? കർവ്ഡ് ഫേസ് അല്ലേ? ഓൺലി വൺ കർവ്ഡ് ഫേസ്. ഓൺലി വൺ കർവ്ഡ് ഫേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓൺലി വൺ കർവ്ഡ് ഫേസ്. Go through all of it.